National Mathematics Day. 22nd December is celebrated as National Mathematics Day as the birth anniversary of great Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. Now I request Honorable Principal, respected Vice Principal, MOD, and Land is the knowledge principle, knowledge of principle, the supreme law, which removes the darkness of ignorance and by which all can be achieved in life. Master Samartha Musare from class 7 to deliver his speech. Good morning to all. I am Samar. As you all of know that today we are here to celebrate National Mathematics Day. A day that significant that marks the birth anniversary of the legendary mathematician Srinivasa Ramanujan. As we embark on this journey of reflection and appreciation, let us recognize the impact profound of mathematics in our youth, society and world at the large. Mathematics is often noted as the language of the universe. Is a beautiful tapestry that together pattern. Srinivasa Ramanujan was born on this day, 1887, as a mark of symbol of this day. His contribution to number of theories, infinite series and modular forms to continue to amaze and inspire mathematicians to this day. Thank you, and may our collective appreciation for this mathematics day continue to grow on this day. Thank you. Members are coming up to next to tell us the importance of mathematics in day-to-day life from their drama. मित्र, तुम कौन हो और क्यों उदास हो? मैं गणित हूँ। कोई मेरा मित्र नहीं बनना चाहता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सबके सब मुझसे डरते हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तुम्हारी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है। पूरा विश्व तुम्हारा मित्र है। ठहरो, मैं तुम्हारे मित्र से तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले इनसे मिलो। यह है विज्ञान। कितना पानी कितनी हड्डियाँ, कितना पानी कितनी हड्डियाँ, दिल धड़कता कितनी बार, बिना आंखों के कैसे जाने तुम समझे बार। अब इनसे मिलो। यह है इतिहास। भाई तुम ना होते तो मेरी दीदिया बताता कौन, कब पहला विश्व युद्ध हुआ, कब भारत आजाद हुआ, यह सबको बतलाता कौन। अब इनसे मिलो। यह है भूगोल। सूरज कितना दूर धरा से और चंदा कितना पास, सूरज कितना दूर धरा से और चंदा कितना पास, कौन महासागर कितना गहरा और माउंट एवरेस्ट क्यों है इतना खास, ये सब अगर तुम ना बताते तो हम सब होते उदास। अब इनसे मिलो। यह है हिंदी। 11 स्वर और 33 व्यंजन मुझे बनाते थे अनंत। अब इनसे मिलो। यह है अंग्रेजी। ABCD सिखलाने को रेखाएं वे आधार, स्टैटिक लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डरना हो तो अंग्रेजी होती है आसान। आओ दोस्तों, अब मैं अपनी बात सुनाऊं। डॉक्टर, इंजीनियर, टेलर, कारपेंटर, चाहे जो कुछ भी बनना चाहे, तुम्हारे बिना एक कदम न बढ़ पाए। घर परिवार देश हो या व्यापार, तुम्हारे बिना सब होते बेकार, तुमसे ही हर खुशहाली, तुम्हारी तो बात ही रही। फिर भी कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है। ठहरो, मैं तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारा परिचय करवाता हूँ।
बच्चों, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ओह मैथ्स, आई नो मैथ्स, इट्स फन। मुझे भी मैथ बहुत पसंद है, ये तो बड़ा मजेदार है। मुझे मैथ से पहले डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता। अरे वाह, मेरे इतने सारे दोस्त कैसे बन गए? मैं बताती हूँ। हमें हमारे मैथ्स टीचर मैथ्स लैब में लेके गए और उन्होंने हमको आपसे मिलवाया। तब से मैं और बेस्ट फ्रेंड है। We love math. We love math. We love math. Thank you. Thanks all of you. It is true, maths is very important in life, and maths is our best friend. Mathematics is a playground where one can explore and experiment without the fear of breaking anything. Now, I would like to call upon Aditya Bhaskar to present his poem. Good evening to you all. I am Mr. Sushkat from class 7A. Today I am presenting here a poem on mathematics. Mathematics is full of fun, with so much to learn. Profits are added while losses are subtracted. Profits are added and while losses are subtracted. Degrees are multiplied and percentage is divided. Degrees are multiplied and percentage is divided. Geometry is full of mystery. Algebra has a big history. Integers as different as brothers. Lines are parallel, angles are similar. Mathematics is necessary in life. Without it, it is difficult to survive. Without it, it is difficult to survive. Thank you. Interesting poem. The true beauty of mathematics lies in its ability to evoke wonder. Now I would like to call 6th and 7th class students to present their RT on maths. पहिले हे मुलं म्हणते की नंतर तुम्हाला तेच कळून माहिती ओके असं जर नाही केलं तर तुम्हाला समजणारच नाही त्यामध्ये काय आहे आर्टमध्ये आमच्या लॉज ऑफ एडिशन लॉज ऑफ सबट्रॅक्शन लॉज ऑफ मल्टिप्लिकेशन आणि आत्मविश्वास कसा गणितात मिळतो ते सर्व सांगितलेलं आहे ओके तुमचे मित्र सारे होते मास्तुका जय देव जय गणित बाप्पा तुमचे मित्र सारे होते मास्तुका जय देव शाळेचे चिन्ह बेरीज करावी आणि त्या उत्तराला सगळे चिन्ह द्यावे जय देव जय गणित बाप्पा तुमचे मित्र सारे होते मास्तुका जय देव वेगवेगळे चिन्ह वजाबाकी करावी वेगवेगळे चिन्ह वजाबाकी करावी आलेल्या उत्तराला मोठ्या संख्येचे चिन्ह द्यावे जय देव जय गणित बाप्पा तुमचे प्रसादे होते मास्तुपा गुणाकारामध्ये बेरीज चिन्हया अधिक अधिकचा गुणाकार अधिकच होतो वजा वजाचा गुणाकार अधिकच होतो वेगवेगळ्या चिन्हांचा गुणाकार वजाच होतो जय देव जय गणित बाप्पा तुमचे प्रसादे होते मास्तुपा जो करी गणित स्तोत्र व आरतीचा नित्यनेम याला मिळेल आत्मविश्वासाची खाण मार्क्स मध्ये मिळेल बुद्धीला स्थान
नवऱ्याची मुले घेतात गजाननाचे नाव. बोल गजानन महाराज की. It was really nice talking. Math stands for memory, accuracy, talent, hard work, and science of learning. Now I request our most respected Kale sir to guide us with his words of wisdom. Please, sir. गुड मॉर्निंग मुलांनो. गुड मॉर्निंग सर. उपस्थित आदरणीय प्रिन्सिपल सर, वाईस प्रिन्सिपल सर, मॅथमॅटिक्सचे टीचर आपले युगराज सर आणि मेश्राम सर. आज तुम्हाला माहितीच आहे आज कोणता दिवस आहे? मॅथमॅटिक्स डे है ना. काय आहे? कारण की आज रामानुजन जन्म आहे म्हणून मग आज 22 तारखेला काय आहे? मॅथमॅटिक्स डे बनवला जातो. बरं असं काय केलं असेल बरं रामानुजननी, म्हणजे त्याचाच डे आपण साजरा करतो. काय आहे का? कुठेही बाहेर देशात जेव्हा शिकायला जातो आपण तेव्हा रिसर्च पेपर पाठवले जातात. यांनी जे लिहिलं आहे ते पाठवले जातात. मग तिथे जे मॅथमॅटिशियन आहे ते बसलेले असतात ना युनिव्हर्सिटीमध्ये, पाहतात हा कसा आहे. मग आपल्या रामानुजनजवळ काही असं डिग्री वगैरे काही होती. त्यांनी ते यांना बाहेर काढलं, म्हणजे घेतलं नाही. पण त्यामध्ये हार्डी होता. त्यांनी प्रपोज केलं त्याचं नाव आणि मग त्यांना तिथे बाहेरच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. हार्डी बरोबर त्यांनी पुष्कळचं काम केलं. अल्जेब्रावर, न्यूमरिकलवर. न्यूमरिकलमध्ये तर एवढे टॅलेंट होते आपले रामानुजन. काय म्हणजे एक दिवस ते बिमार पडले आपले रामानुजन. कारण ते तिथे अंडा सुद्धा खात होते, ब्राह्मण होते, काहीच खात होते. मी म्हणजे या मुलांना सांगत असतो, अरे अंडे खायला शिका, काहीतरी सगळं खायला शिका. कारण की माझाही मुलगा बाहेर गेला होता, त्याला याच्याशी काय केलं म्हणजे झगडा लागला. घरीच तयार करत होता आणि जेवत होता. हा आपला रामानुजन तसंच करत जागा किती करणार आहे. आणि त्यांच्या देवावर फार विश्वास. 2 अगरबत्त्या लावल्या आणि तिथे बसले पट 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 बस. दुसरा आईन्स्टाईन आईन्स्टाईन काय करतो, बसल्या सगळी रिलेटिव्हिटीची लिहिली होती. रामानुजन सुद्धा तसा 2 अगरबत्त्या लावल्या बस सगळं म्हणजे जे आहे करत होते आणि लिहत होते बरेचसे सूत्र. पण त्यांना ते सूत्र असे हे नव्हते करतायत स्पष्ट वगैरे. मग त्याच्यासाठी दुसरी मॅथची टीम होती. म्हणजे त्यांना समजत होतं की आहेच बिलकुल यांनी दिलं म्हणजे हे बिलकुल आहेच. मग एक दिवस असेच बिमार पडले होते आपले. थंड्या पाण्याला आंघोळ करतो. किती थंड पाणी असते, सगळं बर्फच असते काही काही भागात. मग आंघोळ करत होते वगैरे वगैरे बिमार पडले. मग हार्डी त्याला भेटायला गेले त्याच्या खोलीवर. गाडी घेऊन नवीन गाडी घेतली होती. आरटीओला नंबर दिला होता, बरोबर आहे. आरटीओने नंबर दिला होता. कोणता नंबर दिला होता? 1729, बरोबर आहे. ते त्या नंबरची म्हणजे त्यांना वाटत होता हा नंबर काही चांगला, मला काही वाटत नाही चांगला. बाहेरच्या देशात नंबरला फार महत्व आहे. नंबर स्किप करतात आणि दुसरा नंबर देतात खोलीला, असंही आहे.
तर त्यांनी म्हटलं हा नंबर काही मला आवडला नाही म्हणून मी नाराज आहे. आता कसं आपल्या रामानुजानं मध्ये सुरू केलं आपलं डोकं, अरे हा नंबर म्हणजे चांगला आहे. कसा काय चांगला आहे? मग त्याने सांगितलं 1729 हा नंबर कसा लिहिला जातो? द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ two numbers, the sum of cubes of two number in different ways. म्हणजे एकाच्याने नाही, वेगवेगळ्या तऱ्हेने त्याला लिहिला गेला पाहिजे असा तो नंबर होता. मग तो नंबर कसा होता? पहिला सांगतो मी तुम्हाला. पहिला वेग होता 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब. 12 क्यूब म्हणजे किती? 1728 आणि 1 क्यूब म्हणजे किती? 1 म्हणजे तो किती झाला? 1729. आणि दुसरा वेग कोणता होता माहिती का? 10 क्यूब किती झाले? किती झाले? अरे 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब किती होते? 729. या दोघांचा म्हणजे प्लस केलं तर तेवढंच येते का? 1729. हा रामानुजनचा स्मॉलेस्ट नंबर आहे. एकापेक्षा दुसरे नंबर मिळू शकतात म्हणून तो नंबर नावात दिलेला आणि त्याला आरडी रामानुजन नाव असं दिलं गेलं. तर मॅथमॅटिक्स हा जीवनात कुठे कुठे कामात येतो हे सगळं आपण माहिती सांगितलं. आपले प्रिन्सिपल सर आले होते बुलढाण्याने. कसं असतं प्रत्येक क्लासमध्ये गेले आणि प्रत्येक क्लासमध्ये त्यांनी सांगितलं. काय सांगितलं? अरे तुम्ही परीक्षा देऊन आले, तुम्ही टॅलेंट आहात असं सांगितलं की नाही सांगितलं? ज्या ज्या क्लासमध्ये त्यांनी सांगितलं की नाही सांगितलं? तर पहा म्हणजे त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही परीक्षा देऊन आले. आता परीक्षा म्हणजे काही परीक्षाच नाही. त्यांनी 25 मार्काचं काय मराठी असते, 25 मार्काचं मॅथमॅटिक्स असते आणि 50 मार्काचं काय असतं? तर त्यामध्ये मॅथमॅटिक्स आलं असतं 25 मार्काचं. तुमच्या सर्वांचं मॅथमॅटिक्स चांगलं होतं. मराठीचे प्रश्न तर कोणी सोडवतात असं नाही म्हणत मी मराठी, परंतु आणि इंटेलिजंट जे असते ते सुद्धा रिझनिंग ते सर्वांना जमतं. पण मॅथमॅटिक्स जमायला थोडंसं हार्ड जातं. रोज अभ्यास करावा लागतो मॅथमॅटिक्स साठी. जेव्हा म्हणतात ते त्याच्यासमोर जास्त अभ्यासच नाही करावा लागतो. रोज जर तुम्ही अभ्यास केला मॅथमॅटिक्सचा तर तुम्ही कुठेही मागे येऊ शकत नाही. कारण प्रत्येक काळ म्हणजे असं 25% मॅथमॅटिक्स विचारल्या जातात. जसं IAS ची परीक्षा, UPSC ची परीक्षा, मॅथमॅटिक्स त्यामध्ये असतं. तुम्ही बाकीचा अभ्यास पुष्कळ करून टाकता आणि चांगले सुद्धा पेपर जातात, परंतु फक्त मॅथमॅटिक्स मुळे आपल्याला मागे यावं लागतं. आता तुम्ही असं नका म्हणू की इंजिनिअरिंग मध्येच मॅथमॅटिक्स पाहिजे असं नाही. आता सचिन पांडे मॅथमॅटिक्स मध्ये किती मिळाले? 10वी तर 99 वगैरे मिळाले. पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये तो त्याला सिलेक्ट झाला. श्रेया है ना. मॅथमॅटिक्स तिचं एकदम चांगलं होतं. 99 मार्क्स मिळाले तिला. पहिल्या याच्यातच तिचं काय झालं? सिलेक्शन झालं. म्हणून म्हणतो अशी कितीतरी उदाहरणं आहे आपल्या शाळेत. भगत नावाचा पोरगा होता, एकदम गरीब घरचा. इथेच त्यांनी सगळं केलं. बिलकुल म्हणजे नीट मध्ये लागला. पहिल्याच वर्षी सर्व होतं. पण तुम्हाला मॅथमॅटिक्स सोडावं नाही लागत. नाही तर मी मेडिकल ऑफिसर बनतो, मला काही करायचं नाही. मॅथमॅटिक्स मला आवडत नाही हे
जमतच नाही, बिलकुल मॅथमॅटिक्स जर तुमच्या सोबत असेल तरच तुम्ही जीवन चांगलं जगू शकता. पहा, इंजिनिअरिंग मध्ये MSCET चा पेपर होतो. MSCET चा पेपर होतो, त्यामध्ये किती मार्काचे विचारतात? 200 मार्काचा पेपर असतो. त्यापैकी 100 मार्क मॅथमॅटिक्स मध्ये. तुम्ही जे शेड्यूल बांधून राहिले ना आतापासून परीक्षा द्यायसाठी, तर त्यामध्ये 200 पैकी 100 मार्क मॅथमॅटिक्सला असतात आणि बाकीचे 50 फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीला असतात. आता फिजिक्स म्हटलं झालं ना बाबा, मॅथमॅटिक्स आलं ना त्याच्यात, अजून 20 मार्क काढून घ्या त्याच्यातले मॅथमॅटिक्स मध्ये टाका. 120 झाले 200 पैकी. केमिस्ट्री मध्ये सुद्धा न्यूमरिकल येतातच, ते जरा आपण मॅथमॅटिक्स मध्ये पकडले म्हणजे आपला मॅथमॅटिक्स किती झाला माहितीये का तुम्हाला? 140 मार्काचा मॅथमॅटिक्स झाला. जर तुम्ही सोडलं नाही मॅथमॅटिक्सला तर 140 इथंच मिळून जातात, बाकी तर मग सोपीच जातात. जर मॅथमॅटिक्स बिलकुल आपल्या हाती असला तर असं होते. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे हे महाराष्ट्रासाठी झाली, पण दुसरी गोष्ट सांगतो, जेईई मेन्स मध्ये किती मार्काचा पेपर असतो? 360 मार्काचा पेपर असतो. 360च्या मागे होता, 360चा असतो, त्यामुळे 120 मार्क मॅथमॅटिक्स, 120 मार्क फिजिक्स, 120 मार्क अजून केमिस्ट्री. बरोबर आहे. आता 120 मार्क मॅथमॅटिक्स दुसऱ्या फिजिक्स मधून काढा, बिलकुल 120 पैकी 50 मार्क काढून द्या, बिलकुल त्यामध्ये मॅथमॅटिक्स विचारणार होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे केमिस्ट्रीतून 40 मार्क काढा, 40 आणि इकडे 50, 190 आणि 210 मार्काचा पेपर तो तुमचा मॅथमॅटिक्सचा असतो. तर आणि 15 लाख मुलं बसतात, 15 लाख मुलं, त्यामध्ये 1.5 लाख वरती काढतात जेईई ऍडव्हान्स द्यायला, आणि जेईई ऍडव्हान्स द्यायला त्याच्यातून काढतात 1.5 लाख, आणि ते परीक्षा देतात मग त्यामधून 10,000 काढतात. आणि हे 10,000 विद्यार्थी कुठे जातात? IIT, NIT इकडे जातात. बरोबर आहे. तर 10,000 सीट्स आहेत आपल्या IITच्या. किती अभ्यास करायचा आणि मॅथमॅटिक्सला सोडायचं की नाही सोडायचं हे तुम्ही ठरवा. आता माझ्या मुलाचा नंबर लागला तिकडे IITला नंबर लागला, कोणती ब्रँच CSE, केमिकल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. तर त्याला सर्व माहिती होतं, नाही तर कोणी काय केलं असतं, केमिकल आहे जायचं नाही, पण त्याला सोडलं नाही. IIT मध्ये हा ब्रँड असतो. बरोबर आहे. आता हे मुलगी तिथे लागली आपल्या शाळेत, सिरपुरची, काय नाव आहे? तर तिला ब्रँड कोणता लागेल म्हणजे तुम्हाला? मुंबई, IIT मुंबई, आणि 1 नंबर वरच्या सोबत असेल तर बिलकुल. आता त्याला मध्ये तिथे बोलावलं, जानेवारीमध्ये बोलावलं, बिलकुल जानेवारीमध्ये. त्याला 25 कोटी काय करा, तिथल्या प्रोफेसरांना सांगितलं की असं असं झालेलं आहे, ते भेटते नाराज झाले. अरे आता कसं? कारण की याला जे रिसर्च करायला देत होते ना ते त्यांना येत होतं. रिसर्च म्हणजे काय, कोणाला माहिती आपणच तयार करतो, त्याला रिसर्च म्हणतात. तर त्यांनी म्हटलं एवढं काम आमचं करून दे, नंतर मग तू जाऊ शकतो. त्यांनी त्याच्यासाठी इकडे ईमेल पाठवला की बाबा त्याचं म्हणजे 2-3 महिने तरी द्या त्याला. मग ते राजी झाले फेब्रुवारी एंडला.
एंडपर्यंत त्याला सगळं करायचं आहे तिथं आणि यायचं आहे. तसं म्हणजे जे पीएचडी करायला पाहिजे होतं ते सगळं केलं त्याने आणि पैसा काहीच नाही लागला. पण 2 लाख रुपये होतं त्यांनी स्कॉलरशिप दिली. आपल्याला वाटते की नाही पैसा लागते एवढं खेळ असं काही नाही. तुमच्याजवळ जर जे असेल स्किल असेल तर तुम्ही करू शकता. तर लास्ट मध्ये मी हे म्हणू शकतो की मॅथमॅटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सायन्सेस. खोटा आहे आवाज तो असा आहे काय करू शकाल तुम्ही आवाजच नाही ना. मी सांगितलेलं सर्व खोटं आहे काय पहिले तर आवाज पाहिजे असा. म्हणूनच हर हर महादेव म्हणतात आणि तलवार उपसतात तेव्हा फक्त तलवार घालते. बरोबर आहे. आणि काय म्हणा गणित मुखे म्हणा गणित मुखे म्हणा यशाची गणना कोण करी. बोलो गजानन महाराज की जय. So much, sir. Now we are going to ask some quiz on today's special day. So my first question goes to Arani House. How many minutes are there in a complete day? Question once again. How many minutes are there in a complete day? Please. Yes, your answer is correct. Answer 1440 minutes. My first question goes to Junior 1 girls. Srinivasa Ramanujan was died in which year? Sorry, your answer is incorrect. Question once again. Srinivasa Ramanujan was died in which year? 1914. Sorry, your answer is incorrect. Answer 1920. So my second question goes to Nilgiri House. How many months are there in a year with less than 30 days? Yes, your answer is correct. Answer 1, which is February. My second question goes to Junior 2 girls. Who is the regarded as the father of Indian mathematics? Question once again, who is regarded as the father of Indian mathematician? Sorry, your answer is incorrect. Yes, your answer is correct. Answer Aryabhatta. So my third question goes to Shivalik House. Name the quadrilateral in which sum of its opposite angle is 180 degrees. Yes, your answer is correct. Answer cyclic quadrilateral. My third question goes to Senior 1 girls. Which Indian mathematician is called as human computer? Yes, your answer is correct. Answer Shakuntala Devi. My fourth question goes to Udaygiri House. Ramanujan Math Park is situated in which state? Sorry, your answer is incorrect. Yes, your answer is correct. Answer Andhra Pradesh. So my fourth question goes to Senior 2 girls. Which are the 3 numbers give same answer when added to all together? Question once again. Which are the 3 numbers give same answer when added to all together? Added or multiplied all together? Which are the 3 numbers? Yes, your answer is correct. Answer 1, 2 and 3. So my bonus question goes to all houses. An object is thrown into air. After some time, it falls back to the earth. The flight path of the object traces what shape?
Yes, your answer is correct. Answer parabola. This is the end of today's quiz. Thank you. Now I request Honorable Principal Sir to guide us on this auspicious day. Please, sir. मॉर्निंग ऑल. सर्वप्रथम आज जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या गणित विभागाला, माझ्या सर्व स्टाफ मेंबर्सला आणि आपल्या सर्वांना गणित दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसा गणित हा माझा कधी आवडता विषय नव्हता, मान्य करायला हरकत नाही. कारण सरळ साधं सोपं होतं की कदाचित काळे सरांसारखे आरतीच्या माध्यमातून शिकवणारे, मस्के सरांसारखे ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून शिकवणारे आणि साहू सरांसारखे एकदम वरच्या पातळीवरचं ज्ञान असणारे गणिताचे शिक्षक कदाचित आमच्या भाग्यात लिहिलेले नव्हते, म्हणून गणिताचं आणि आमचं समीकरण काही कधी जमलं नाही. So the equation of mathematics and your principal was never balanced. Dear friends, mathematics हा विषय शाळेत जरी जमला नाही, त्यामध्ये आम्हाला मार्क्स जरी फारसे मिळाले नाही, तरी देखील आयुष्यातून गणित हे कधीच निघून जात नसतं. Mathematics plays a very important role in all the competitive examinations as informed by Mr. Kale. After school, when we started preparing for various careers, we come to know about the importance of mathematics. आणि मग आम्हाला परत एकदा आमच्या शाळेच्या पुस्तकांकडे जावं लागलं, रिवाइज करावं लागलं, and then we started preparation for the various examinations. The mistake that we committed in school was that we thought that mathematics is a difficult subject. We never thought that how it could be made interesting. आम्ही पहिले तर गणिताचा इतिहास समजावून घेतला नाही आणि मग गणितावरून यशप्राप्तीचा मार्ग शोधत असताना लक्षात आलं की if we would have devoted more time and created some interest in mathematics, we would have easily managed to learn basics of mathematics that would have prepared us for the various challenges in life in an easier and in a very shorter time. गणित हे प्रत्येकाला आलंच पाहिजे हा आपला जो उद्देश असतो, त्याच्या मागचा इतिहास असा आहे की खरं तर भारताची ओळख जगामध्ये दोनच गोष्टींमुळे आहे. The Indians are known throughout the world either as yogis or as mathematicians. भारताबद्दल पूर्वी असं म्हटलं जातं की एक तर भारतामध्ये योगी महात्मे राहतात, नाही तर गणितज्ञ राहतात. त्याचं कारण असं होतं की राईट फ्रॉम एन्शियंट टाइम्स इंडिया हॅज कंट्रीब्युटेड टू द फील्ड ऑफ मॅथमॅटिक्स मोर दॅन एनिथिंग एल्स. जगामध्ये गणित क्षेत्रामध्ये भारतीयांचं जे योगदान राहिलेलं आहे, म्हणजे पूर्वीच्या काळी जे योगदान राहिलेलं आहे, तितकं योगदान इतर कुठल्याही संस्कृतीनं दिलेलं नाही. भारताचं सगळ्यात मोठं योगदान जे जगाला आहे ते आहे झिरो. इमॅजिन द वर्ल्ड विदाउट झिरो. जर शून्य नसलं असतं तर जगामध्ये मॅथमॅटिक्सचं आजचं स्थान काय असलं असतं किंवा किती अवघड पद्धतीनं गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी करावी लागली असती. The mathematics started with the counting of animals. असं म्हटलं जातं की मानव हा जंगलांमध्ये राहत होता, त्यावेळी जंगलातून तोडून आणलेली फळं आणि जंगलातून त्यांनी मारून आणलेले प्राणी यांची मोजदाद करताना गणिताची सुरुवात झाली असावी. किंवा आपल्या क्लबामध्ये, आपल्या गटामध्ये किती लोक आहेत, हाऊ मेनी मेंबर्स आर देअर इन आवर फॅमिली, इथून गणिताची सुरुवात झाली असावी. And that mathematics continued with us and it's growing with every day. India, as I told, was a country of mathematicians.
भारतामध्ये अनेक गणितज्ञ निर्माण झाले आणि अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत रँगलर फरान्समॅन पर्यंत रँगलर ही पदवी एका विशिष्ट व्यक्तीला दिली जाते की ज्याने गणितातली अवघडातली अवघड परीक्षा पास केलेली आहे आणि भारतामध्ये रँगलर्सची पूर्ण मोठी यादी आजही उपलब्ध आहे की युरोपियन युनिव्हर्सिटीमध्ये अत्यंत अवघड असलेल्या गणिताचा सिलेबस देखील सहजासहजी पूर्ण करणारे भारतीय संख्येनं अनेक आहेत. पण सद्यस्थिती भारताची गणितातली ही फारशी काही चांगली नाही. तरी राईट फ्रॉम द बिगिनिंग सुरुवातीपासूनच आपल्या मागे गणित हा अवघड विषय आहे ही अशी भूमिका पालकांकडून घेतली जाते. आता गणित शिकायचं आहे तुला, गणिताचा पेपर अवघड असतो, गणित म्हणजे फार डेंजरस सब्जेक्ट आहे, या सगळ्या भावना आपल्या डोक्यामध्ये टाकल्या जातात. आणि म्हणून मला पर्यंत असं वाटतं की द मेजर रोल ऑफ क्रिएटिंग अन ॲटमॉस्फिअर ऑफ मॅथमॅटिक्स इन अ स्कूल, इन अ सोसायटी, इन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स मेड बाय द टीचर्स. शिक्षक गणिताला किती चांगल्या पद्धतीनं, किती चांगल्या रंजकतेनं वर्गाच्या आतमध्ये आणि वर्गाच्या बाहेर शिकवू शकतील तितकी गणिताची भीती ही आमच्या विद्यार्थ्यांच्या मनातून कमी होत जाईल. ऑन दिस डे ऑफ मॅथमॅटिक्स द रियल ट्रिब्यूट टू Srinivas Ramanujan, the man who has made a great name and fame despite a number of adversity, अर्जुन उपाशी राहून युरोपच्या कडाक्याच्या थंडीमध्ये देखील अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये जीवन कंठत एस रामानुजन यांनी गणितामध्ये जे कार्य केले आहे त्याची खरी मानवंदना तेव्हा ठरेल जेव्हा आपल्या विद्यालयातून, आपल्या देशातून अनेक गणितज्ञ हे बाहेर पडतील आणि भारताचं नाव पुन्हा एकदा गणित क्षेत्रामध्ये उंचावतील. गणित दिनाच्या पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन आपल्या वाणीला सध्या पुरता फुल स्टॉप देतो. थँक्यू. Thank you, sir, for guiding us with your words of wisdom. Now I am here for vote of thanks. First of all, I thank Honorable Principal Sir for sharing the valuable time and guiding us. I thank most respected Vice Principal Sir for being with us on the occasion. I thank Kare Sir and Maske Sir for arranging the event excellently. I thank all the participants for their roles during the event. I thank all students for being with us during the event. I thank Shubham Bhaiya for PA system. I thank all those who directly or indirectly help